कृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। लाटू महाराजेर कथा सत कथा थेके एकटू पढ़ছি। स्वामीजी प्रसंगे लाटू महाराज अनेक कथा बोलेছেন, तार मध्य कयेकटी कथा आजके स्मरण करा होबे। स्वामीजीर प्राणटा दिन रात भगवानेर जन्य कांत। केउ बुझते पारतो ना, ठाकुर बुझते पारतेन। एकदिन स्वामीजी खूब जोरे चित्कार करे काँदछिल। ठाकुर बुझते पारलेन कि जन्य काँदछे। स्वामीजी के डेके बोललेन, तुई एई जन्य काँदछिस? स्वामीजी बोले, हाँ। तखन ठाकुर बोललेन, तोकेई देब, तुई आगे आमार जन्य खाट, चेष्टा कर। तोर जन्य आमी एतदिन कष्ट करलुम, तुई आमार जन्य एकटू कष्ट कर। आमी जा खेटेছি तार तुई एक आना खाट तोके गदी करे देब। ईश्वरेर जन्य के काँदे? ठाकुर बोलतेन, लोके संसारेर जन्य माग छेलेर जन्य घटी घटी काँदे, तार जन्य काँदे कई? भगवानेर जन्य सब समय प्राणकान्त आमादेर स्वामीजीर। लाटू महाराज सेटी बोललेन, आर सकले बुझतेও पारतो ना। स्वामीजी केउ चेना खूब मुश्किल। स्वामीजी जावार दिन बोले गेছিলেন যাওয়ার आगे आरेकजन विवेकानंद थाकले बुझते पारतो এই विवेकानंद कि करे गेছেন। अर्थात पुरो विवेकानंदेर मूल्यायन विवेकानंदकेই करते हबे, अर्थात आरेकटी विवेकानंदेर प्रयोजन हबे। सेई रकम किन्तु ठाकुरई छिलेन नरेनके प्रत्येकटी नरेनेर अवस्था तार तिनी बुझते पारतेन जे नरेन केन काँदছে। এই জন্যে কাঁদিস? नरेन बोले, हाँ। ताई बोललेन, आमी तोके सब देब, तोके आमार जन्य किछु करते हबे। आमरा जानी ठाकुर मातृदर्शनेर परे, मा कालीर दर्शनेर परे मायेर आदेश पेয়েছিলেন যে एक नूतन संघ प्रवर्तन करते हबे। और तार जन्य युवकेरा आसबे, भक्तरा आसबे, रसदाररा आसबेन, सकले मिले এই रामकृष्ण संघेर शुरू हबे। नरेन हबे तार नेता, नरेनই अनेक काज करबे। সেই জন্যই উনি বলছেন যে আমি তোমার জন্য এত করলাম। আসলে নরেন যেন নর সমাজের মানুষের প্রতিনিধি, মনুষ্য সমাজের জন্যই ঠাকুরের আশা। যদা যদা ই ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। এ ধর্মের যখন গ্লানি হয় মানে মানুষেরই যখন কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, स्वर्गराज्य जखन असुररा हरण करे, नरकेर मतो अवस्था है मनुष्य समाजेर, सेई समय ईश्वरेर अवतीर्ण हवार समय आसे। और तिनी एसे मानुषेर दुःख कष्ट दूर करार जन्य, मानुषके शांति देवार जन्यई तिनी काज करेन। और नरेनेर काज एटी, मानुषेर काज, नरेंद्रेर काज। सेइटी बोलছেন, आमी तोमार जन्य करलुम, तुमी आमार जन्य किछु करो, तारपरे तोमाके आमी सब किछु देब, मान सम्मान इत्यादि सब गदी करे देब। राजार मतो गदी, सबाई सम्मान करबे, एक हाथ उঁচু गदी पाबे। सत्यि सत्यि तार बिछानाओ पेয়েছিলেন তিনি एक हाथ उঁচু। 11 सेप्टेम्बर 1893 चिकागो बक्तृतार प्रथम दिन रात्रिबेलाय जे बिछानाय लायन परिवारे जेखाने अतिथि छिलेन स्वामीजी, सेखाने जे ताके थाकते देওয়া হয়েছিল एक हाथ उঁচু गदी छिलो। किन्तु सेई गदी तिनी व्यवहार करेनনি, कारण देशेर मानुषेर, साधारण मानुषेर गदी छिलो ना। भूशय्याय छिलो बेशिरभाग मानुषेर तखन। सेजन्यই तिनी शुते पारेनনি। किन्तु ठाकुर तार कथा मतो तार शिष्यके, प्रधान शिष्यके गदी करे दिएছিলেন। राजा राजाराও যেখানে বসে থাকতেন সেখানে তাকে নিয়ে যেতেন রাজারা এবং তাদের মাঝে বসিয়ে রাখতেন। গুরুর মতো তাকে সম্মান করতেন। সমস্ত কিছুই যেন ঠাকুরেরই দেওয়া। উনি জানতেন আমার সব কিছুই ঠাকুরের। যা ভালো দেখছো তোমরা আমার মধ্যে সব শ্রীরামকৃষ্ণের। যদি আমি কিছু ভুল করে থাকি, মন্দ কাজ করে থাকি, সেটা আমার। আর সমস্ত ভালো সব তাঁর দান।
তুই এক আনা খাট, আমি যা খেটেছি। ঠাকুর অন্য সময়ও বলেছেন, সাধারণ ভক্তদেরও বলেছেন, তার শিষ্যদেরও বলেছেন, আমি 16 আনা করে গেলাম, 16 টাং করে গেলাম, তোরা এক টাং কর, এক আনা কর, আমি গদি করে দেব তোকে। স্বামীজি একবার বুদ্ধ গয়ায় পালিয়ে গেল। ঠাকুর থাকতে থাকতেই কাশীপুরে ছিলেন ঠাকুর তখন। গুরুভাইরা ঠাকুরের কাছে ব্যস্ত হয়ে সব জানালে। ঠাকুর বললেন, কোথাও কিছু নেই, এখানেই সব। পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ ধারণ করেছিলেন, আর তখন কাশীপুরে আছেন। তাই বলেন, অন্য কোথাও কিছু নেই, সব এইখানে, তোরা ভাবিসনি। এই বলে একটা দাগ কাটলেন। স্বামীজি 2-1 দিন পরে ফিরে এলো। নিজের চারদিকে যেন একটা বৃত্তাকার দাগ কাটলেন, বললেন এর ভেতরেই সব আছে। যেমন আমরা জানি গণেশ ঠাকুর আর কার্তিক ঠাকুরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করলেন মা দুর্গা, বললেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসো, যে প্রথম আসবে তাকে আমি আমার গলার এই রত্ন হারটি দেব। কার্তিক ঠাকুর তিনি ময়ূরে চড়ে বিশ্ব ভ্রমণ করতে বেরোলেন, আর গণেশ তার উপলব্ধি হলো যে মায়ের মধ্যেই সব কিছু আছে, তাই তিনি আর কোথাও গেলেন না। তিনি মাকে প্রদক্ষিণ করে মায়ের সামনে নতজানু হয়ে দাঁড়ালেন, বসলেন। মা তৎক্ষণাৎ তাঁর গলার মালাটি খুলে তাকে দিলেন, তাকে পাশে বসালেন। এবারে কার্তিক অনেক পরে ভ্রমণ করে ঘুরে এলেন, এসে দেখছেন যে গণেশ তিনি পরে আছেন সেই মালা। তার মনের ভাব কি হলো, গণেশকে তো কোথাও দেখলুম না। মা বললেন, দেখো গণেশের এই বুদ্ধি, যথার্থ বুদ্ধি, আমার মধ্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সব কিছু রয়েছে, সেটি গণেশের উপলব্ধি হয়েছে। তেমনি নরেন না বুঝতে পারলেও ঠাকুর বলে দিলেন, এখানেই সব, তোরা ভাবিসনি, ও আবার শীঘ্র ফিরে আসবে, পাবে না বাইরে কোথাও গিয়ে শান্তি। শান্তি পেতে হলে আবার কাশীপুরেই শ্রীরামকৃষ্ণের চরণতলে এসে বসতে হবে। যে কদিন ঠাকুর ছিলেন তারপরে তিনি ওইভাবেই ঠাকুরের কাছেই বাকি সময়টা কাটিয়েছেন। স্বামীজি 2-1 দিন পরে ফিরে এলো। ঠাকুরের অভাবের পর, অর্থাৎ দেহত্যাগের পর, সকলে স্বামীজিকে বলতো, ঠাকুর তোমায় এত বড় বলেছেন, তুমি কি কিছু বুঝলে? স্বামীজি বলতো, তিনি বড় বলেছেন সে কথা খুব মানি, কিন্তু এখনও বুঝিনি। এটি বিনয়ও বটে, আর সত্যি যে কোনো জিনিসই একটু সময় লাগে বুঝতে ঠাকুরের কথা। আগে বুঝি, তারপর তোমাদের বুঝিয়ে দেব। সত্যকেও বুঝতে হলে সময় লাগবে। গুরু বলেছেন বটে, কিন্তু আমি এখনও উপলব্ধি করিনি। গুরু ভাইরা অনেকে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। স্বামীজি তাদের ধরে ধরে ফিরিয়ে এনে বললে, তিনি তোদের যে ভালোবাসতেন সে কি সংসার করবার জন্যে? এমনি করে ক্রমে ক্রমে সকলকে টেনে আনলে। স্বামীজি এইভাবেই তাঁর গুরু ভাইদের, বিশেষ করে যুবক যারা যারা পরে সন্ন্যাসী হয়েছেন, সঙ্গের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। রামকে না পেলে কি রহিমকে নিয়ে ঘর করব? ঠাকুরকে পেলাম না, ঠাকুর চলে গেলেন। ঠাকুরের দেহান্ত হয়েছে ঠিক, কিন্তু তার স্পিরিটটা, তার ভাবটি, তার ঐশী সত্তা সেটি যায়নি। তিনি আছেন আমাদেরই মধ্যে। এই রামকে না পেলে রহিমকে নিয়ে, অর্থাৎ সংসারকে নিয়ে আমরা থাকব, এজন্যে আমাদের জন্ম হয়নি। ছেলেদের এইভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে তিনি ফিরে এনেছিলেন গুরু ভাইদের। ব্রাহ্ম সমাজের নাটক হয়েছিল, তখন ঠাকুর আছেন। স্বামীজি সাধু সেজেছিল, ঠাকুর সেই নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। স্বামীজি যখন সাধু সেজে প্লে করছে, অভিনয় করতে এলো, ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজিকে ওই বেশেই নেমে আসবার জন্যে বলতে লাগলেন। স্বামীজি ইতস্তত করছেন দেখে কেশববাবু বললেন, উনি যখন বলছেন নেমে এসো না। তারপর কাছে এলে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে স্বামীজির হাত ধরে বললেন,
এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে। সাধু সেজেছে তো, ভবিষ্যতে আদর্শ সাধু হওয়ার জন্যেই এর জন্ম হয়েছে। সেটি বলার জন্যেই নরেনকে স্টেজ থেকে নামিয়ে আনলেন আর বললেন এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে। উনি আসতে চাননি, নাটক চলাকালীন আসাটা কেমন লাগে। কেশববাবুরাই তো নাটক করাচ্ছিলেন, তাই বলেন উনি যখন বলছেন তখন তুমি নেমেই এসো না, দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও না। সকলের সামনেই নরেন নেমে এলো, নরেনের হাত ধরে বললেন এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে। ঠাকুর একদিন কেশববাবুকে বললেন, দেখো কেশব, তোমার বক্তৃতা দেবার একটা শক্তি আছে, আমার নরেনের অমন 18টা শক্তি আছে। কেশববাবু আনন্দ করে বললেন, এ তো ভালো কথা, আমিও তাই চাই। কেশব বড় উদার ছিলেন। কেশবের হিংসা হলো না, দেশ হলো না, কোথাও অহংকারে আঘাত পেলেন না। বললেন, ভালো, আমিও তাই চাই। নরেন আমার চেয়ে ছোট হবে কেন? এইটি কেশববাবুরও মহিমার মধ্যে গোনা যায়। ঠাকুর বললেন, দেখছিস কেশবের মোটে হিংসা নাই। সত্যি কেশবের হিংসা ছিল না, তা নইলে এই কথা বলতেই পারতেন না। ব্রাহ্মণ সমাজের অন্য একজন বিদেশে গিয়ে স্বামীজির জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারেননি। তিনি সকলের কাছে বলতে লাগলেন, স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী নন, তিনি সন্ন্যাসী সেজেছেন, তার কোনো অধিকার নেই সন্ন্যাসীর, এরকমের বদনাম করেছেন। অথচ কেশব সেন তিনি বলছেন, নরেন আমার থেকে বেশি বড় হবে, আমি তাই চাই, নরেন আমার থেকে ছোট হবে কেন? এইটি বড়দের বোঝা যায়। এই রকমের গুণ কেশববাবুর ছিল। সেই জন্যই ঠাকুর বারবার এসেছেন, কেশবের জন্যে ডাব চিনি মানত করেছেন সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের কাছে, যে কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় কার সাথে কথা বলবো। এই রকমের ঠাকুরের মুখে আমরা কথা শুনি। সেই কেশববাবুর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক এখানে লাটু মহারাজের কথার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নরেন আমার চেয়ে ছোট হবে কেন? ঠাকুর বললেন, দেখছিস কেশবের মোটে হিংসা নাই। এইটি মহিমা মহাপুরুষের। স্বামীজিকে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ঠাকুর কোনো মানা করেননি। তিনি নিজে ভালো ভালো জিনিস স্বামীজিকে খাওয়াতেন আর বলতেন ওকে খাটতে হবে। আর যদি কিছু আশ্রয় দোষও থাকে, কিছু অন্যরকম মানুষ খাবার দিয়ে যায়, মারোয়াড়িরা কিছু খাবার দিয়ে গেছে, আর খাবারগুলি তৈলাক্ত, ঘৃত বেশি, এইগুলি অন্যেরা কেউ খেয়ে হজমও করতে পারবে না। স্বামীজির মধ্যে আগুন ছিল, শক্তি ছিল, হজমের শক্তিও বেশি ছিল। ঠাকুর সব ওকে খাওয়াতেন, বলতেন অন্যেরা খেতে পারবে না, নরেনকে দাও। আরও বলছেন, নরেনকে অনেক খাটতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, আমার জন্যেই যেন নরেনের আশা। আসলে পুরো খেলাটাই, এই লীলা খেলা সেটি ছিল মা কালীর। কালী রাসমণির বজ্রাগুলিকে আটকে দিলেন, যেতে দিলেন না বারাণসী। বলেন, বারাণসী গিয়ে কাজ নেই, তুমি এখানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করো, আমি তোমার সেবা নেব। সেই যে শুরু হলো, তারপরে আস্তে আস্তে দীর্ঘ সময়ে ওই ম্যাকিন্টোশ বার্ন কোম্পানির দ্বারা বিরাট মন্দির হলো, নবরত্ন মন্দির, দক্ষিণেশ্বর, দ্বাদশ শিব মন্দির, রাধাকৃষ্ণের দেউল মন্দির, এই সমস্ত কিছু মিলে এক পীঠস্থান সাধন ক্ষেত্র শ্রীরামকৃষ্ণের রচিত হলো। এসবই মা কালীর অঙ্গুলি হেলনে তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছিল, সেইটি আমরা দেখতে পাই। তেই নরেনকে তাঁর কাজের যন্ত্র হতে হবে। যাওয়ার আগে বলেন, আমি তোর মধ্যে পড়পড় করে ঢুকবো, তোকে লোকশিক্ষা দিতে হবে, ঘরে বাইরে হাঁক দেবে নরেন। প্রেমময়ীর রাধা, এরকম নানা রকমের জিনিস লিখে একদিন বললেন যেন নরেনই তার যন্ত্র।
নরেনকে তাঁর কাজ করতে হবে। ঠাকুর স্বামীজিকে তামাক সাজতে বা শৌচের জল আদি দিতে বলতেন না, দিতেনও না। বলতেন ওসব কাজ করবার জন্যে লোক আছে। এক একজনের ভাব একরকম, আর এক একজন এক একটা কাজ করার জন্যে যেন এসেছেন। সেই জন্যে অন্য রকমের সেবা না দিয়ে এই তাঁর বার্তা বহন করে নিয়ে যাবেন দেশে বিদেশে, ঘরে বাইরে, সেইটি ঠাকুর চেয়েছিলেন। তাই নরেনকে অন্য কাজ বেশি দেননি। স্বামীজি রাত ভোর ধ্যান জপ করত আর গান বাজনায় গুরুভাইদের আনন্দ দিত। এটি উনি খুব ভালো জানতেন, গান বাজনা, সেটি করে গুরুভাইদের আনন্দ দিতেন। শরৎ মহারাজ প্রভৃতি অনেকে স্বামীজির কাছেই গান বাজনা শিখেছিল। ঠাকুরের সন্তানরা, সন্ন্যাসী সন্তানরা অনেকেই স্বামীজির কাছেই পাঠ নিয়েছেন গানের বাজনার। ঠাকুরের দেহ যাবার পর সকলে বলতে লাগলো, ঠাকুর কি পাগলাপনা করে গেলেন। এই যে নরেনকে এত প্রচার করা, নরেনের সম্বন্ধে এত বলা, এ যেন ঠাকুরের পাগলামি। নরেন ঘরে বাইরে হাঁক দেবে ইত্যাদি প্রচার করবে চতুর্দিকে বিশ্বময়। সকলে ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে ভাবল ঠাকুর পাগলের মতো বলে গেছেন। কয়েক বছর পরে, কয়েক বছর যেতে না যেতে 6 বছর 7 বছর গেল, 86 থেকে 93, যখন চিকাগো ধর্ম মহাসভায় সাইক্লোনিক হিন্দু মঙ্ক হিসেবে, সেরা বক্তা হিসেবে স্বামীজির নাম হলো। হিন্দু ধর্মের এত মহিমা, আমরা বোকা, আমরা ও দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাই। ধর্মপ্রচারক পাঠাবার কোনো প্রয়োজন নেই ভারতবর্ষে, সেটি তারা মন্তব্য করেছিলেন এই চিকাগো বক্তৃতার পরে। সাংবাদিকরাও লিখেছিলেন। এই সব দেখে শুনে সকলে তখন বলতে লাগলেন, ঠাকুরের কথাই ঠিক, ঠাকুরের কথাই ঠিক। নরেনের সম্বন্ধে ঠাকুর যা বলে গেছিলেন, একটি কথাও অন্য রকমের নয়, বাড়িয়ে বলা নয়। যখন স্বামীজি ওদেশ থেকে ভারতে ফিরে এলো, সঙ্গে সেভিয়ার সাহেব, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, গুডউইন সাহেব, এরা সব ছিল। মাদার সেভিয়ারও ছিল, আমরা জানি, ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের স্ত্রী। আমি দেখতে গেলাম লাটু মহারাজ। ভাবছি স্বামীজির গোটা কতক সাহেব শিষ্য হওয়ায় অহংকার হয়েছে। স্বামীজি মনের ভাব বুঝতে পেরে হাত ধরে বললে, তুই আমার সেই লাটু ভাই। আমি জানি, আমি সেই নরেন। তখন বুঝতে পারলুম স্বামীজির মানুষ চেনবার শক্তি হয়েছে, আর ভিতরে একটুও অহং নেই। আমরা জানি ঠাকুরের শিক্ষা ছিল নাহম নাহম তুহু তুহু। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ এবং সেরা শিষ্য ভক্ত নরেনের এতটুকু অহংকার ছিল না। নরেনের যে প্রকাশ, নরেনের যে বিস্তার, নরেনের যে ঐশ্বর্য, নরেনের যে মান সম্মান, এতে সাধারণ মানুষের অহংকার তো হওয়ারই কথা। কিন্তু নরেন তো সাধারণ জীব ছিলেন না, সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন সপ্তর্ষি লোক থেকে। আবার তার মধ্যে শিব ঠাকুরের শক্তি ছিল, শিবের বরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এইসব কারণে তাঁর সবই ছিল অলৌকিক। গীতাতে আছে, জন্ম কর্ম চমে দিব্যম এবং যো বেত্তি তত্তত ত্যক্ত্বা দেহম পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি পাণ্ডব। আমার জন্ম কর্ম সবই দিব্য অলৌকিক, সাধারণের মতো নয়। যে এটা জানে, বুঝতে পারে, তার আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। নরেনকে এইভাবে কজন বুঝেছেন, ওই আগেই লাটু মহারাজ বলেছেন, ঠাকুরই নরেনের সব কিছু বুঝতে পারতেন। সেইটি বললেন যে স্বামীজির, ওই আমাদের লাটু মহারাজ বললেন যে বুঝলাম স্বামীজির মানুষ চেনবার শক্তি হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, বলছেন যে তুমি আমার লাটু ভাই, আমি তোমার সেই লরেন।
বুঝলাম স্বামীজির শক্তি হয়েছে, মানুষ চেনার শক্তি হয়েছে, অন্তর্যামী তিনি। আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন যে বিদেশ থেকে এসে নরেন ভাইয়ের নিশ্চয়ই অহংকার হয়েছে। সাহেব শুভরা তার সাথে এসেছে, তাকে কত গুরুর মতো ভক্তি করছে, এই লোকটার অহংকার না হয়ে যায় না। কিন্তু নরেনের আচরণ দেখে বুঝলেন নরেনের এতটুকু অহংকার নেই। ঠাকুর বলেছেন জানো, একটা ব্যাঙের গর্তে একবার একটা টাকা পড়ে গিয়েছিল কারো হাত থেকে বা পকেট থেকে বা আঁচল থেকে। ওই টাকাটি পাওয়ার পরে ব্যাঙের এত অহংকার হলো, ব্যাঙের গর্তের পাশ দিয়ে একটা বড় হাতি যাচ্ছিল, ব্যাঙ বেরিয়ে হাতিটাকে লাথি দেখাচ্ছে, বলছে কি সাহস তোর, আমার অনুমতি ছাড়া এই আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিস। একটুতেই অহংকার। আর নরেনের কি না ছিল, সব ছিল। অহংকার করার মতো যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, মানে গুণ ছিল, অথচ সম্পূর্ণ নিরহংকারী। এইটি জন্যেই নরেন আজ দেশে বিদেশে পুজো পাচ্ছে, সম্মান পাচ্ছে। ঠাকুরকেও নিয়ে গেছিলেন নরেন এইভাবেই মানুষের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সম্মান পেয়েছেন, যেমন পূজা পেয়েছেন, নরেনও কম যায় না, তুলনাই করা যাবে না। কাকো নিন্দ কাকো বন্ধ, দোনো পাল্লা ভারী, দুই দিকেই ভারী, দুজনেই সমান, কেউ বড় নয় কেউ ছোট নয়। সেই রকমই এতটুকু অহং নেই। স্বামীজি বললে লাটুকে এবারে আয় আমরা বসে খাই, তুই এক পাশে বসে যা, বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলছি, দেখ এরা কেমন হুজুগে। খাওয়া দাওয়ার পর বললে দেখলি ওই দেশের যত বাজে খবর নিলে, কিন্তু এত কাজ হলো যার দোহাই দিয়ে তার খবর নিলে না। অথচ ঠাকুর কি করলেন ওখানে, ঠাকুর আমাকে দিয়ে কি করালেন যন্ত্ররূপে, ঠাকুরকে ওরা কেমন ভালোবাসে, এই সব কথাগুলি কেউ জিজ্ঞেস করলে না। ওরা কিছু নেগেটিভ কথাবার্তা বিদেশিদের সম্বন্ধে বলে গেলেন। বাঙালি বাবুরা যারা কলকাতায় তার সাথে দেখা করেছিলেন সেই সময় ফেরার পরে বিদেশ থেকে। ভাই আশ্চর্য হচ্ছি, আমার দ্বারা এত বড় কাজ হবে তা জানতাম না। নরেন তো তখন 30 বছর মাত্র বয়স, 30 নয়, ফিরে এলেন যখন 34 বছর বয়স। তো সেই সময়ে বলছেন আমি যে এত কাজ করব, ঠাকুর যে এত কাজ করাবেন, আগে আমি কখনোই বুঝতে পারিনি, বিশ্বাসও করিনি। আমরা জানি মাকে যখন ঠাকুর বলেছিলেন এ আর কি করেছে, তোমাকে এর থেকে অনেক বেশি করতে হবে, মা বলেছিলেন আমি মেয়ে মানুষ, আমি আর কি করব। বললেন না গো, দেখো এ যা করেছে তার থেকে অনেক বেশি তুমি করবে। সত্যি ঠাকুর 10 বছর হয়তো ভক্তদের সঙ্গ দিয়েছেন, ভক্তদের উপদেশ দিয়েছেন, আর মা দীর্ঘ 34 বছর ধরে ঠাকুরের ভাব প্রচার করেছেন, জীবন দিয়ে, কর্ম দিয়ে, সেবা দিয়ে, তার নিজের সাধনা দিয়ে। তেমনি নরেন এত সারা দেশ বিদেশে কাজ করলেন, সকল মানুষের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করলেন। এইগুলি বলছেন যে আমি নিজে কখনো জানতাম না, ঠাকুরের কথাও বিশ্বাস করেননি। তারপরে বলছেন বিলেত হতে আসার পরই বিলেতের পোশাক ছেড়ে সেই 2 টাকা দামের চাদর আর 2.5 টাকা দামের জুতা ব্যবহার করতে লাগলো। এত যে মান সম্মান সব ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামীজির কাছে এলে আর কিছু না পারলে 2টি গান শুনিয়ে আনন্দ দিত। কেউ দুঃখী মানুষ এলে স্বামীজির কাছে আর কিছু না থাকলে তিনি 2টো গান শুনিয়ে তাদের আনন্দ দিতেন। মা বলতেন না যে যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো। যা আছে স্বামীজির সম্পদ, সঙ্গীত গান বাজনা, তাই দিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল করবেন। এটি করেছেন। যে আসতো মনে অশান্তি থাকতো, দুঃখ থাকতো, দুঃখ দূর হয়ে যেত,
স্বামীজির কণ্ঠে, মধুমাখা কণ্ঠে একটু গান শুনলে গানের সাথে তার মনের ভাব, পবিত্রতা সেইগুলি প্রবেশ করে যেত যারা শ্রোতা তাদের মধ্যে। কেউ দুঃখ পেয়ে স্বামীজির কাছে এলে আর কিছু না পারলে দুটি গান শুনিয়ে আনন্দ দিত। গুরুভাইদের প্রতি স্বামীজির ভালোবাসা ঠাকুরের পরেই বা ঠাকুরের নিচেই। ঠাকুর তার শিষ্যদের খুব ভালোবাসতেন। আর সেকেন্ড র্যাঙ্ক যদি হয় ভালোবাসার দ্বিতীয় মাত্রা, সেটি ছিল স্বামীজির। স্বামীজি তার গুরুভাইদের অর্থাৎ ঠাকুরের শিষ্যদের প্রায় একই রকমভাবে ভালোবেসেছেন। এই রকম ভালোবাসা পাওয়া যায় না। স্বামীজি কোনো কোনো জায়গায় দেখা গেছে পরিব্রাজক অবস্থায় খুব সুন্দর রান্না করলেন একদিন, গুরুভাইদের বসালেন, তারপরেই পরিবেশন করছেন নিজে। পরিবেশন করতে করতে সব খাবার, ভালো জিনিস যা তিনি নিজে রান্না করেছিলেন সব শেষ করে দিয়েছিলেন, নিজের খাওয়ার জন্য কিচ্ছু রাখেননি। এত যে ভালোবাসা, এ ঠাকুর ছাড়া আর কেউ ওদের সেই রকমের ভালোবাসেননি। সেটি লাটু মহারাজ বলছেন, ঠাকুরের পরেই, ঠাকুরের নিচেই ওই স্বামীজির ভালোবাসা। যা কিছু হয়েছে দেখছো সব ওর দ্বারাই হয়েছে। আমরা জানি পেছনে ঠাকুর ছিলেন, মা ছিলেন, মায়ের প্রার্থনা ছিল, কিন্তু যা কিছু হয়েছে সব ওই ইনস্ট্রুমেন্ট, যন্ত্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ, তার দ্বারাই ওইসব হয়েছে। ঠাকুর স্বামীজিকে বলেছিলেন, আন্তরিক প্রার্থনা তিনি ভগবান নিশ্চয়ই শুনে থাকেন। এটা সকলের জন্যেই। আমরা যদি আন্তরিক প্রার্থনা করি ভগবান নিশ্চয়ই শুনবেন। নরেনকেও এই কথা বলেছিলেন। স্বামীজি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মশাই ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? ঠাকুর বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা কইছি ঠিক এমনিভাবে তাকে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, আর তার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া যায়। এটি আমরা জানি। সেটি লাটু মহারাজ আবার এখানেও বলেছেন। স্বামীজি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ঠাকুরকে দেখেছেন, ভগবানকে? ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ দেখেছি। তোমার সাথে যেমন করে কথা বলছি ঠিক সেইভাবে তাকে দেখেছি। অর্থাৎ অডিও ভিজুয়াল, একবারে মুভির মতো তাকে দেখেছি। ভিডিও, তার কথা শুনেছি, তাকে চোখে দেখেছি, এবং তাকে যা প্রশ্ন করেছি তিনি উত্তর দিয়েছেন। তার সাথে কথাবার্তা কওয়া যায়। জনে জনে কি স্বামীজি হয় রে, পরে বলছেন। স্বামীজির এই মহিমা বলার পরে বলছেন, সবাই কি স্বামীজি হতে পারবে? তাহলে আর ভাবনা ছিল না, অমন লোক কখন জন্মায়। স্বামীজি কি কর্ম করলে একবার ভেবে দেখো। যুগান্তরে এরা আসেন। আসলে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য হিসাব করে দেখা যায় মিনিমাম 500 বছর লাগে আরেকজন মহাপুরুষের অবতারের জন্মগ্রহণে। এবং যখন তারা আসেন তখন আসেন তারা কেউ সশক্তি, কেউ সপার্ষদ, এসে তাদের ভাবটি প্রচার করে যান। স্বামীজি কি কর্ম করলে একবার ভেবে দেখো। তোরা খালি নকল করবি, ওতে কি উন্নতি হয় রে? আসল বিষয়ে নকল করিস না, ওই বিষয়ে যত গোল বাঁধে। আর আসল বিষয় মানে তার ত্যাগ, তার তপস্যা, তার সাধনা, তার সেবা, তার পরদুঃখ কাতরতা, এইগুলি নকল নয়, এইগুলি জীবন দিয়ে করা। অন্য জিনিস মুখে বলা যেগুলো পাণ্ডিত্য দেখানো, সেটা নয়। জীবন চাই, জীবন চাই, জীবন চাই। স্বামীজিও বলতেন, রিলিজিয়ান ইজ রিয়েলাইজেশন, ইট ইজ বিইং অ্যান্ড বিকামিং। চিন্তা করতে করতে সেই রকমের হয়ে যাওয়া, এইটি প্রকৃত ধর্ম। নকল করিস না, ওই বিষয়ে যত গোল বাঁধে। স্বামীজি কত তপস্যা করেছে, ঠাকুর নিজে করিয়েছেন। আমরা সচক্ষে, অর্থাৎ লাটু মহারাজরা সচক্ষে সব দেখেছি। সাধে কি বড় হয়েছে,
তিনি ঠাকুর বলতেন, ওকে আমার কাজের জন্যে টেনে এনেছি। সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে প্রবীণতম ঋষিকে এক অখণ্ড ঘরের জ্যোতিপুঞ্জ একটি ছোট্ট শিশুর আকার নিয়ে গলা জড়িয়ে বলেছিলেন, আমি যাচ্ছি ধরাধামে, তোমাকেও আসতে হবে। শিশুর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন তিনি। শিশু অনুরোধ করাতেই তিনি স্মিত হাসিতে প্রকাশ করেছিলেন, তুমি চলো, আমি তোমার পিছু পিছু যাচ্ছি। 36 সাল ঠাকুর এলেন, আর 63 সালে ওই 27 বছর পরে স্বামীজি নেমে এলেন সপ্তর্ষি লোক থেকে। সেটি বলছেন যে ওই আমি ওকে আমার কাজের জন্যে টেনে এনেছি। আর সকলের সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, আর সবাইকে দেখি কেউ পিদ্দিম, কেউ একটা বড় বাতি, বড় জোর, কেউ একটা বড় উজ্জ্বল তারা, কিন্তু নরেন আমার সূর্য। এইগুলি ঠাকুরের মুখের কথা। কেউ একটা ছোট্ট প্রদীপ, কেউ একটা বড় আলো, কেউ বড়জোর একটা উজ্জ্বল তারা, আর নরেন কিন্তু সূর্য প্রতিম। নরেন সূর্য। বড়জোর কেউ একটা বড় তারা, কিন্তু নরেন আমার সূর্য। ওর কাছে আর সবাই ম্লান হয়ে যায়। প্রদীপ, বড় বাতি, তারা সব কিছু ম্লান হয়ে যায়, তুচ্ছ হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায় সূর্যের কাছে। ঠাকুর বিবেকানন্দকে যে কি ভালোবাসতেন তা মুখে বলা যায় না। তিনি বলতেন, ওকে অনেক কাজ করতে হবে, একটু খাওয়া দাওয়া না করলে পারবে কেন? ভালোবাসা। বারবার বলতেন, একটু ভালো খেতে হবে তাকে। মা যেমন বলে, না হলে ছেলের গায়ে জোর হবে কি করে, শক্তি হবে কি করে, কাজ করবে কি করে। বলছেন ওকে অনেক কাজ করতে হবে, একটু খাওয়া দাওয়া না করলে পারবে কেন? আরও বলতেন, ওর মধ্যে জ্ঞান অগ্নি জ্বলছে, ও যা খাবে তাও সব হজম হয়ে যাবে, ওর কিছুই করতে পারবে না। খাবার, এমনকি বিষ খাবারও কিছু করতে পারবে না। তাই দেখতাম মাড়োয়ারিরা কিছু দিয়ে গেলে আর কাউকে খেতে দিতেন না, স্বামীজিকে দিতেন, আর সকলকে ওই কথা বলে বোঝাতেন। একদিন মাংস রান্না হচ্ছে, ঠাকুর সেদিকে বেড়াতে গিয়ে বললেন, কি হচ্ছে রে? মাংস রান্না হচ্ছে, নরেন খাবে। এই কথা শুনে ঠাকুর আর কিছুই বললেন না। তিনি জানতেন স্বামীজির ওতে কোনোই অনিষ্ট হবে না। এইভাবেই তিনি নরেনকে একটু অন্য ভক্তদের থেকে, এমনকি সন্ন্যাসী শিষ্যদের থেকেও আলাদা করে দেখতেন। নরেন সত্যি আলাদাই ছিলেন। ঠাকুর স্বামীজির জীবন দেখো, আর তাঁদের উপদেশ পালন করতে চেষ্টা করো। ঠাকুরের উপদেশ যত সরল দেখো, তত সহজবোধ্য নয়, খুব গভীর। আমরা কিন্তু অত বুঝতাম না। তিনি উপদেশ দিয়ে যেতেন, আমরা শুনে যেতাম, কিন্তু তার মধ্যে কত গভীর মানে আছে তা বুঝতাম না। স্বামীজি তা বুঝিয়ে দিলে। স্বামীজি যখন ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে কি গভীর মানে আছে তা বুঝিয়ে বলতো, আমরা অবাক হয়ে যেতাম। আমরাও সেই উপদেশ শুনেছিলাম, কিন্তু তার মধ্যে যে অত ভাব আছে তার তিলেকও ভাবিনি। তাই বলি, ঠাকুর উপদেশ দেন, ঠাকুরের উপদেশ শোনো, আর বিবেকানন্দের জীবন দেখো। জীবনে ঠাকুরের উপদেশ কিভাবে উনি প্রয়োগ করেছেন সেইটি দেখো, কল্যাণ হবে। আমরা জানি শরৎ মহারাজ লিখেছেন লীলা প্রসঙ্গে যে নরেন ওই বলতেন, ঠাকুরের একটা কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি বই লেখা যায়। বলছেন একদিন উদাহরণস্বরূপ তিনি হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণের গল্প বললেন, তারপরে ওটিকে ব্যাখ্যা করলেন কয়েক দিন ধরে কন্টিনিউয়াস। ওই একটা কথার মধ্যে বা একটা ছোট্ট গল্পের মধ্যে কি গভীর ভাব আছে আমরা আগে বুঝতাম না। লাটু মহারাজও এই কথাটি বললেন, ঠাকুরের কথার মধ্যে গভীরতা আছে। ঠাকুরের কথা উপলব্ধি করতে গেলে উপনিষদ যেমন বলেছেন, আত্মা বারে
শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। আত্মার সম্বন্ধে বা সত্যের সম্বন্ধে শুনতে হবে, মনন করতে হবে, গভীর চিন্তা করতে হবে, তারপরে ধ্যানে ডুবে যেতে হবে। ধ্যান করে করে প্রত্যেকটা শব্দ, প্রত্যেকটা অক্ষর এবং তার অন্তর্নিহিত ভাব সেটিকে জীবনে উপলব্ধি করে তদাকারকারিত হতে হবে। তখনই ওই জীবন তৈরি হবে। আর সত্যি ভাবলেই আমরা দেখব এরকম কত যে উপদেশ আছে তার ঠিক নেই। অন্ধদের হাতি দেখা হোক, চিড়ে কোটার গল্প হোক, ওই সাপের ফোঁস করার গল্প হোক, কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে তো বারণ করিনি। এইগুলোকে এক্সপান্ড করলে, বিস্তার করলে অনেক একটা বড় বই হতে পারে এক একটা কথা নিয়ে। ঠাকুর বলেছেন একটা প্যারাগ্রাফ হয়তো একটা গল্প, জটিল বালকের কথা, মধুসূদন দাদার কথা, এইগুলি গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এর থেকে অনেক কিছু সত্য বেরিয়ে আসবে, প্রকাশ হবে। সেইটি এখানে লাটু মহারাজ বললেন। ঠাকুরের কথা মাঝে মাঝে মনে হয় ঠাকুর খুব সহজ কথা বলেছেন, কিন্তু এত সহজ বুদ্ধ নয়, সহজে বুঝবার নয়। তোমাকে ডুব দিতে হবে এর মধ্যে। যেমন গানে আছে, ডুব 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 রূপসাগরে আমার মন, তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন। ওই উত্তম ভাব যদি ঠাকুরের উপদেশের সার তত্ত্ব বুঝতে হয় তাহলে ডুব দিতে হবে তার কথার মধ্যে। সেই জন্যে এই কথামৃত আমাদের স্বামী ব্রহ্মানন্দজি বলতেন, প্রত্যেক দিন কথামৃত পড়ো, মনন করো, দিনের পর দিন পড়ে যাও। যদি ১,৫০০ পাতা বই থাকে, ৫০০ দিনে ১.৫ বছরে তোমার শেষ হয়ে গেল ভেবো না, আবার তুমি পড়তে থাকো। প্রত্যেকবার পড়তে পড়তে নূতন আলো লাভ করবে, নূতন কথা যেন মনে হবে এবং আরও গভীর তত্ত্বটি উপলব্ধি করবে। জেলখানার একটি বন্দিনী মেয়ে, সে কথামৃত নিয়েছিল। লাইব্রেরিয়ান এসে সুপারিনটেনডেন্টকে বললেন, বা জেলারকে, জরাসন্ধকে, যে বই দিচ্ছেন না উনি ডেকে পাঠালেন, বলেন বইটি ফেরত দিয়ে দাও, পড়া হয়ে গেছে তো এতদিন। উনি বলেন, না, এই বই পড়া হয় না, বারবার পড়তে হয়। কি বই? বলেন, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত আমি নিয়েছিলাম, ওটা ফেরত দিচ্ছি না, সেই জন্যই আপনার কাছে নালিশ হয়েছে। তখন উনি ওকে একটা নূতন বই কিনে দিলেন, আর পুরনো বইটা লাইব্রেরি ফেরত নিয়ে নিলেন। বললেন, লাইব্রেরির বই চলমান থাকবে, একজনের পড়া হবে, আরেকজন পড়বেন। আপনার এত আগ্রহ, আপনাকে আমি একটা নূতন বই দিচ্ছি। ভূতেশানন্দ মহারাজ এক সময় একটি বক্তৃতার মধ্যে এই বন্দি মহিলার কথা গল্প করেছিলেন। সত্যি কথামৃত, মায়ের কথা, স্বামীজির বাণীয় রচনা, এইগুলি পড়ে শেষ করা যায় না। আমাদের রঙ্গনাথানন্দজি প্রায় 30 বার বা 40 বার কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামীজি পড়েছেন। এরকম অনেকেই বারবার পড়েছেন স্বামীজির বাণীয় রচনা, কথামৃত। প্রত্যেক দিন পড়তে হবে, অল্পই পড়বে। বিশুদ্ধানন্দজি বলতেন, বেশি পড়ার দরকার নেই, 2 পৃষ্ঠা বা 3 পৃষ্ঠা প্রত্যেক দিন পড়ে যেও, পেজ মার্ক দিয়ে পড়ে যাও, শেষ করো, আবার শুরু থেকে শেষ করো, এইভাবে চলতে থাকবে আমরণ। এবং যেমন জপ ধ্যান করার কথা গুরুরা দিয়েছেন সেইগুলিও করতে হবে সাথে। তাহলেই ধর্মতত্ত্ব, ঠাকুরের বাণী ভালো করে বোঝা যাবে। তখনই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যটি সার্থক হবে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, এই কথাই ঠাকুর কথামৃততে বারবার বলেছেন। আর সেইটি শুনতে শুনতে ঠাকুর আরও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন কথামৃততে। সেইগুলি যত পড়ব ততই এর ভেতরে আমরা প্রবেশ করতে পারব এবং সত্যি কথামৃত অমৃত সমান। মৃত্যু থেকে অমরত্বের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোতে, অসত্য থেকে সত্যের পথে আমরা যেতে পারব। আজ এখানেই শেষ করি। ওম অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মা অমৃতম গময়। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ।
শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। কি আরতি?